مولا 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 السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی محمد ثاقب رضا قادری حاضر خدمت ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اور آج کے اس بلاگ میں ہم آئے ہیں نئے گاؤں کی ایک درگاہ شریف پر۔ سید صاحب کی درگاہ شریف ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت مشہور ہے، اور یہاں کی کراماتیں بھی بہت مشہور ہیں۔ اس لیے خیر مجھے تو اتنا یہاں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں یو پی سائڈ کا رہنے والا ہوں، اور یہ درگاہ شریف ہے اتراکھنڈ کی سرزمین پر، اتراکھنڈ کی سرزمین پر، اور ستار گنج روڈ نئے گاؤں کے نام سے بستی ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ درگاہ شریف ہے۔ تو ہم آج ملاقات کریں گے اظہر نوری سے، اظہر نوری صاحب سے ہم ملاقات کریں گے، جن کو آپ لگ بھگ 3-4 ویڈیو سے آپ ہمارے بلاگ میں دیکھتے ہی ہوگے۔ تو انشاءاللہ آج پھر ان سے ملاقات کروائیں گے، یہاں کی کراماتوں کے بارے میں جانیں گے، اور درگاہ شریف کی زیارت کروائیں گے۔ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت درگاہ ہے، پوری درگاہ کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی، اور لگ بھگ آس پاس کا نظارہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اظہر نوری صاحب سے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اتراکھنڈ کے جو دوسرے نمبر پہ جو مزار آتی ہے عبدالحی شاہ میاں کی مزار، الحمدللہ آج بروز جمعہ ہمیں یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پہنچے ہیں، اور یہاں پر دھوپ کی کافی شدت ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ حتی الامکان آپ کو اس مزارات کے تمام واقعات سے، تمام منظرات سے آپ روبرو کرایا جائے انشاءاللہ۔ اور یہ مزار جو ہے یہ اتراکھنڈ کے اندر موجود ہے، اور اتراکھنڈ میں ستار گنج روڈ پہ ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام نیا گاؤں ہے۔ تو اس نئے گاؤں کی سرزمین پر یہ مزار جو ہے یہاں پر واقع ہے، عبدالحی شاہ میاں عبدالوہاب شاہ میاں کا مزار۔ الحمدللہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور بہت ہی یہاں پر دور دراز سے زائرین آتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر اپنی مرادوں کو پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر میں تقریباً بچپن سے ہی میرے والدین مجھے یہاں پر اس مزار پہ بھی لے کر کے آتے ہیں۔ بہت سارے اس مزار کے الحمدللہ ہم نے فیض یاب ہوئے ہیں، اور بارگاہ عبدالحی شاہ میاں عبدالوہاب شاہ میاں سے بہت فیض یاب ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اور ابھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وائس کلیئر نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاس میں ہی یہاں پر ہائی وے ہے، اور یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں، اس لیے گاڑیوں کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی۔ تو تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس مزارات کی تمام خصوصیات سے روبرو کرایا جائے۔ یہاں پر عبدالحی شاہ میاں اور ان کے بیٹے ہیں عبدالوہاب شاہ میاں۔ عبدالحی شاہ میاں جو ہے وہ رہنے والے سکروٹا کے ہیں، غالباً یہ میرٹھ کے پاس ہے۔ تو وہاں سے یہاں پر نئے گاؤں کی سرزمین پر یہاں پر ان کے مریدین رہا کرتے تھے، تو عبدالحی شاہ میاں یہاں آ گئے تھے، اور یہاں پر رہ کر کے انہوں نے بہت ساری کرامتیں ان کی ظاہر ہوئی، اور ان کو یہ جگہ بڑی پسند آئی۔ اس کے باوجود اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ بستی ہے نئے گاؤں کی، یہاں پر جتنے بھی حفاظ، قراء، شعراء، نقبہ، بہت سارے لوگ جو ہیں جو آج اچھی پوسٹ پہ ہیں، اچھے مقام پہ ہیں، جن کو دنیا آج پہچانتی ہے، یہ ساری دین عبدالحی شاہ میاں کی ہے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے ولیوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے بدلتی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑے نقیب ہیں بھائی محترم شاداب رضا صاحب، اور بہت اعلیٰ پیمانے کے نقیب ہندوستان میں، بہت اچھی انہوں نے عروج حاصل کیا، اور بھی بہت سارے حفاظ قراء احباب یہاں پر ہیں ہمارے۔ ابھی تو ملاقات ہونا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو آپ سے روبرو کرائیں گے۔ تو عبدالحی شاہ میاں کی ایک چھوٹی سی کرامت یہ بھی ہے کہ
کہ وہ यहाँ पर जो पास में मस्जिद है उस मस्जिद के बाहर बैठ जाया करते थे, और जो बच्चे मस्जिद में कायदा पढ़ने के लिए जाते थे उनको वो बिस्किट, नमकीन और टॉफ़ी वगैरह खिलाया करते थे, और बच्चे इस लालच में मस्जिद और मदरसे में पढ़ने आया करते थे। जिन जिन बच्चों को अब्दुल हई शाह मियाँ ने अपने हाथ से तबर्रुक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी बड़ी पोस्ट पर, बड़े पैमाने पर फाइज होकर के अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। और अब्दुल हई शाह मियाँ की बहुत सारी करामतें ऐसी हैं। एक बुज़ुर्ग के घर में बैठे थे अब्दुल हई शाह मियाँ, वहाँ पर मेहमान आ गए और उनके यहाँ पर जो गाय थी वो दूध नहीं दे रही थी काफ़ी टाइम से। तो अब्दुल हई शाह मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल हई शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने उस घर के बुज़ुर्ग से कहा कि आप जो है कहाँ जा रहे हैं, तो कहा कि दूध नहीं है, मेहमान आ गए हैं तो दूध का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। कहा कि बाल्टी लेकर के आओ। बाल्टी लेकर के आई गई, और जो काफ़ी वक्त से जो भैंस दूध नहीं दे रही थी उसके सर पर अब्दुल हई शाह मियाँ ने हाथ रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और वही जो भैंस काफ़ी दिन से दूध नहीं दे रही थी वो दूध देना उसने शुरू कर दिया। कहा जाता है कि कई बर्तन भरे अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने पुरशकम हो करके और उस दूध को पिया। और वहीं पर अब्दुल हई शाह मियाँ की एक बहुत बड़ी करामत है कि ये सकरोटा जहाँ के रहने वाले हैं अब्दुल हई शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पर अब्दुल हई शाह मियाँ चले गए थे यहाँ से, और वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। और वहाँ पर जब उनकी तदफीन हुई तो उनके बेटे जो थे अब्दुल वहाब शाह मियाँ वो यहाँ पर रहते थे, और यहाँ पर उनके भी मुरीदीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी उनकी ज़ियारत की है। तो अब्दुल वहाब शाह मियाँ के ख्वाब में उनके वालिद अब्दुल हई शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की जब ज़ियारत हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से निकाला जाए जहाँ के रहने वाले थे सकरोटा के, जहाँ उनका इंतकाल हुआ था। कहा कि मुझे वहाँ से निकाला जाए और मुझे इसी नए गाँव की सरज़मीन पर लेकर के आया जाए। ये ख्वाब जब अब्दुल वहाब शाह मियाँ ने देखा, उसके बाद अब्दुल वहाब शाह मियाँ ने इस प्रशासन से बात की, अनुमति ली और कहा कि मैं अपने वालिद साहब को वहाँ से कब्र के अंदर से जो है वो निकाल करके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लाना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया था, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल वहाब शाह मियाँ ने ज़िद और अपने असरार करने पर तो प्रशासन ने एक शर्त रखी कि आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि अनुमति नहीं है। तो अब्दुल हई शाह मियाँ ने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब इसके अंदर से जिस्मानी हालत में ठीक नहीं निकले तो इसी कब्र के अंदर मुझे भी दफन कर दिया जाए। ये बात अब्दुल वहाब शाह मियाँ ने बोली बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और इसी शर्त पर कब्र को खोला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा करामत देखें कि अब्दुल हई शाह मियाँ काफ़ी वक्त के बाद जब निकाले गए तो उनका जिस्म तो दूर की बात है कफन तक मैला नहीं हुआ था। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से अब्दुल हई शाह मियाँ को लाया गया, और इस सरज़मीन पर, नए गाँव की सरज़मीन पर, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये मज़ार आप जो देख रहे हैं अब्दुल हई शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल वहाब शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारात यहाँ पर बनी हुई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो घर के अहलो अयाल हैं, जो सैयदज़ादे हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद उर्स के वक्त आते हैं और यहाँ पर उर्स की तकरीब में शामिल होते हैं, उनकी शमूलियत रहती है। उसके बाद फिर वो अपने वापस अपने सकरोटा चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी खानका है। तो आइए, मैंने इस मज़ार की कुछ खसूसियात से आपको रूबरू कराया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी आपको मज़ार का अंदरूनी मंज़र दिखाया जाएगा, बैरूनी मंज़र दिखाया जाएगा, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे विदा लेंगे। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में इसी तरीके से, और आपका प्यार हमको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और दोस्तों को वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला 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 आ आ कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा
ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा।